स्वागत है जी तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी के उपर। सो अपना अज का टॉपिक है बुद्ध धर्म। सो बुद्ध धर्म के जो फाउंडर होए ने वो कौन सीगे? महात्मा बुद्ध। सो महात्मा बुद्ध के बारे तुसी आलमोस्ट सब ने पढ़िया होना, पर अज की क्लास दे विच आपां तुहानूं महात्मा बुद्ध का जो महल सीगा, ठीक है, उसकी यात्रा करवावांगे और किस तरह महात्मा बुद्ध जो पिता सीगे सुशोधन, उन्होंने जो ठीक है महात्मा बुद्ध लई महल बनाया सी, उस दे विच किस तरह ठीक है खूबसूरत दासियां रखियां गईयां सी सेवा दे लई। और अंत जो सुशोधन है वो महात्मा बुद्ध का ध्यान भड़काउण की करता है, कोशिश करता है, पर अंत की हुंदा गा? अंत आपां नूं सब नूं पता गा। अंत जो हुंदा गा महात्मा बुद्ध सुशोधन दे राज भाग नूं लत्त मार के की बनदा? एक सन्यासी बनदा गा। सो अजिहे बंदे भारत नूं की मिलदे ने, टावे टावे मिलदे ने। इसकी ठीक है इस गल की पुष्टि इस एक कहानी है उस तो भी हुंदी है, उस तो तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि इस बंदे की शख्सियत सी जो वो किस तरह की सीगी। एक बार की गल है, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध किसी पिंड दे विच जाके उपदेश देन लगते हैं गुस्से उपर। सो बहुत सारे लोग इकट्ठे होए होंदे ने, उत्थे इन्हां दे चेले भी बैठे होंदे ने महात्मा बुद्ध दे। सो जो उन्हां दे विच उपदेश दिंदे ने तां की हुंदा गा, एक बंदा सभा दे विचों उत्थों की हुंदा गा उठदा गा और उपदेश दिंदे होए महात्मा बुद्ध दे मूँह उपर थुक दिंदा गा। महात्मा बुद्ध दे मूँह उपर जो थुक्या जांदा गा तां महात्मा बुद्ध अपना फेस साफ करते हैं, ठीक है, और फिर उपदेश देना शुरू कर देंगे ने। पर की हुंदा गा जो उत्थों दे ठीक है उपदेश सुन रही संगत हुंदी हैगी, उन्हां दे विचों बहुत ही गुस्सा हुंदा गा और वो उस बंदे नूं कुੱਟਣ तक जांदे ने। पर महात्मा बुद्ध कहंदा गा भी कोई गल नहीं, इसने मेरे मूँह पर थुक्या गा, उसकी मतलब एडी गल नहीं है, कोई गल नहीं, इस बंदे नूं छड्ड दो। वो की करते हैं, वो बंदे नूं छड्ड दिंदे ने और अंत दूजे दिन वो बंदा आके महात्मा बुद्ध के पैरों के विच गिर जांदा गा कि मैं तो उही ठीक है उही बंदा जिन्हें तुहाडा तिरस्कार किया सीगा। पर महात्मा बुद्ध की हैगा उसनूं सिक्ख्या दिंदा गा कि कोई गल नहीं, तेरा मन भरिया होया सीगा, तू मेरे ते कढ लिया, पर इस गुस्से नूं की है कंट्रोल करना सीख। सो इस गल तो आपां नूं पता लगदा गा कि इस बंदे की जो शख्सियत सीगी वो कितनी उच्ची सीगी। पर यह गल आपां नूं मजाक लगदी होनी है ना कि जो महात्मा बुद्ध सीगे वो कमजोर सीगे तां ही उस बंदे नूं नहीं कुੱਟਿਆ, पर उसके चेले तो जे महात्मा बुद्ध कमजोर सीगे तो इन्हां दे चेले तो उत्थे तगड़े सीगे, वो तो कुੱਟ सकदे सीगे। पर अजिहा करन तो की करदे सी महात्मा बुद्ध? रोकदे सीगे कि किसी ने भी गुस्सा नहीं करना, गुस्से नाल की हुंदा गा बंदा अपने आप नूं साड़ना शुरू कर दिंदा गा। सो एक अजिहा जहर हैगा, ठीक है, गुस्सा एक अजिहा जहर हैगा जिसदे नाल जिसनूं पी के आपां दूजे नूं मारन दी की करदे आ, कोशिश करदे आ, की हुंदा गा, पर इफैक्ट अपने शरीर दे उपर ही हुंदा गा। सो अज आपां पढ़दे आ महात्मा बुद्ध बारे। सो जो बुद्ध धर्म है वो किस तरह उत्तर भारत दे विच फैलदा गा, सो वो सारा कुछ आपां अज दी क्लास दे विच डिस्कस करदे आ। सो बुद्ध धर्म दे विचों पेपर दे विच जो ऑब्जैक्टिव बनदे ने वो किस विचों बनदे नेगे? आपां बुद्ध धर्म दी 2 क्लासां कवर करांगे। सो दोनों क्लासां दे विच बाहरों तुहानूं ठीक है बुद्ध धर्म दे विचों कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो अपना जो सब तो पहला क्वेश्चन है अज, ठीक है, जो बुद्ध धर्म की शुरुआत है वो कित्थों हुंदी हैगी? सो 6वीं शताब्दी दे विच की हुंदा गा नवे धर्मां दा की होण लग जांदा गा, जन्म होण लग जांदा गा। सो इन्हां नवे धर्मां दे विच ठीक है 2 कैटागरियां की हुंदियां ने, प्रमुख हुंदियां ने। एक की हुंदी है अज वांगू, ठीक है, एक की हुंदी है नास्तिक हुंदे ने, एक नास्तिक हुंदे ने, एक की हुंदे ने आस्तिक। हुण जो नास्तिक ने, जेकर मैं इन्हां दी उदाहरण देण दी कोशिश करां ਤਾਂ इस दे विच बुद्ध धर्म ਅਤੇ जैन धर्म आ जांदा गा। नास्तिक भाव जो की करते हैं ईश्वर विच विश्वास नहीं करते, ये लोग धर्म विच विश्वास तो करते हैं पर ईश्वर विच इन्हां दा विश्वास नहीं हुंदा। सो इस तरह ही अपने कोले आ जांदे ने जी आस्तिक। आस्तिक दे विच अपने कोले आजीविक की हो जांदे ने संप्रदाय आ जांदियां नेगियां जो की ने आस्तिक हुंदियां नेगियां। सो जो बुद्ध धर्म के फाउंडर सीगे ये कौन सीगे? ये तुहानूं सब नूं पता गा, ये सीगे जी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध नाम किवें पैंदा है ये तुहानूं मैं अगे जाके दसांगा, पर इसके जो फाउंडर होए ने, ठीक है, वो आपां नूं पेपर दे विच पुछया जावे तां वो कौन सीगे? महात्मा बुद्ध सीगे। सो हुण महात्मा बुद्ध दा जो जन्म हुंदा गा वो कित्थे हुंदा गा? वो हुंदा गा जी अपने कोले, और किन्ने टाइम ते हुंदा गा? वो हुंदा जी अपने कोले 563 BC दे विच। सो 563 BC दे विच लुंबनी नाम दे स्थान ते लुंबनी कपिलवस्तु दे विच की हुंदा गा? महात्मा बुद्ध दा जन्म हुंदा गा।
ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੁਸ਼ੋਧਨ, ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਘਰ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾਗਾ ਔਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਿਰਧਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇਗੇ, ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾਗਾ ਔਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕਪਿਲਵਾਸਤੂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਪਿਲਵਾਸਤੂ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਲਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਲਿਆ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਮਹਾਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਹਾਮਾਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਂਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲਿਆ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉਹ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸਪਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾ, ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਗਾ। ਤੁਰਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੋ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਧਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸਪਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਸਾਲ। 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕੰਥਕ। ਕੰਥਕ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਥੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਛੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸਪਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਲਾਰ ਕਲਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਲਾਰ ਕਲਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ।
ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੱਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਣਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਰੂਦਰਕ ਰਾਮਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਰੂਦਰਕ ਰਾਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਗਿਰੀ ਨਾਲ। ਰਾਜਗਿਰੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮਗਧ ਦੀ। ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਗਿਰੀ। ਸੋ ਰਾਜਗਿਰੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਰੂਦਰਕ ਰਾਮਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਬੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੋਧ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੋਧ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾਗਾ। 49 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਗੂ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਰੰਜਨਾ ਔਰ ਜਾਂ ਫਲਗੂ। ਸੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਿਆ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਔਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤਥਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤਥਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਥਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਥਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਘ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਨੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ
ਉਹ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਸਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੁਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 483 BC ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 483 BC ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਮਹਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਮਹਾ ਵਿਨਿਸ਼ਕਰਮਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਦੇ 4 ਆਰਿਆ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨਿਰੋਧ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈਗਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆਗਾ? ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਦੁੱਖ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਭਾਵ 8 ਮਾਰਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧ ਭਾਵ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਮ। ਧੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘ। ਸੋ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਪਿੱਪਲ, ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਤੂਪ। ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 4-5 ਘਟਨਾਵਾਂ। ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਮਲ ਜਾਂ ਸਾਂਢ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ 7 ਕਮਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੈਰ ਗਿਆ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਘੋੜਾ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੰਥਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ? ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਾਂ ਫਲਗੂ ਨਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣ। ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤੂਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ
ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।